Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। आज हमको प्रभु ए सुंदर सुयोग दे अछंती तांकर उपासना करबा निमंते तांकर प्रशंसा करबा निमंते पुणी तांकर वाक्य अध्ययन करबा निमंते हमको सुयोग दे अछंती सेति प्रभुଙ୍କ नाम धन्य हो। ए समय रे हम गोटे विषय देखु जे कोरोना भाइरस जोगु सारा पृथ्वी आज व्यतिव्यस्त हो पड़ी किभली भावरे पृथ्वीर जनसमाज ए कोरोना भाइरस ठार मुक्त हेब से प्रत्येक कोरोना भाइरस पाए लड़ई रे लगी अछंती। प्रभु जीशु से दिन कही जे तांकर द्वितीय आगमन हेबा समय रे ता पूर्वरु विभिन्न जगह पृथ्वीर विभिन्न जगह दुर्भिक्ष आसीब, भूमिकंप हेब, युद्ध हेब, महामारी आसीब, किंतु से कहले एहा मनुष्य पुत्रंक द्वितीय आगमनर प्रसव वेदना मात्र। से प्रसव वेदना एहा सूचाई दिए जे यीशु ख्रीष्ट आसीबार समय सन्निकट हेलानी। जेहेतु से प्रकाशित वाक्य रे 22 पर्वरे 22 पर्वरे से कही अछंती आम्भे शीघ्र आसुअछु, आम्भे शीघ्र आसुअछु। 3 थर प्रकाशित वाक्य से कही अछंती आम्भे शीघ्र आसुअछु। हुए तो यहाकु 2000 वर्ष बीती जाई अछि किंतु से कहू अछंती आम्भे शीघ्र आसुअछु। से समय रे जेतेबेले शिष्य मानकु से समस्त समयर कथा कहिले से समय रे से कहिले जे जो समय रे एहीपरि महामारी दुर्भिक्ष भूमिकंप युद्ध देखिब से समय रे जागी रुह, से समय रे जागी रुह, प्रस्तुत हुआ तुमरी उत्थान यथाशीघ्र हेबाकु जाउअछि। मनुष्य पुत्र ए तुम मानकु नेबाकु शीघ्र आसुअछंती आ से चिन्ह हमको दे अछंती आ महामारी आज हमको प्रस्तुत करिवा पाए आज परमेश्वर ए महामारी द्वारा हमको सचेतन करिवा पाए महामारी आसी अछि। अनेक एथिपाए व्यतिव्यस्त हो अछंती किंतु हम जानो जे एहा निश्चय हेब, पृथ्वी रे निश्चय हेब एवं एहा द्वारा पृथ्वी विचलित हो जिवो। पृथ्वीर विभिन्न विषय परिवर्तन हो, मनुष्यर अंतर परिवर्तन करने पाए प्रभु जीशु आसिले किंतु ए महामारी द्वारा पृथ्वीर विभिन्न विषय परिवर्तन हो एहा प्रकाश करती। जेहेतु तांकर आगमन अति सन्निकट से पितरंक द्वारा कहिथिले जे एही प्रस्तर उपरे मु मोहर मंडली तोलिबी, विश्वव्यापी मंडली तोलिबी, विश्वर प्रत्येकଙ୍କୁ तांको निकटरे संग्रहित हेबा पाए से एक मंडली तोली अछंती। मंडली को कहू अछंती तुमे शीघ्र प्रस्तुत हुओ, शीघ्र प्रस्तुत हुओ, आम्भर आगमन अति सन्निकट, आम्भे शीघ्र आसुअछु। तेबे आमको एई समय रे आमे जेतेबेले जानुछु जे अल्प समय परे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई धरा पृष्ठ को आगमन करिवे एवं तांकर लोक मानकु से मध्य आकाश को नहीं जिवे। यहाकु आमे रैप्चर बा मंडलीर स्वर्गारोहण बोली आमे कहि थाओ। तेबे आमको प्रस्तुत हेबाकु हेबो, एई समय रे आमको प्रस्तुत हेबाकु हेबो। प्रस्तुति किभली भाबरे करा जाय, प्रस्तुत किभली भाबरे आमे करिबा तार गोटे उदाहरण मु अल्प समय आपनको देबाकु जाउअछि। जने लोक एई बलांगीर रे गोटे लोकंक निकटरे चाकरी करूअछि, नौकर भावरे चाकरी करूअछि। तार परिवार समस्त को आने एई स्थान रे रखिअछि। आ से विभिन्न उपाय रे विभिन्न व्यवसाय मध्य करूअछि, नौकरी मध्य करूअछि। से व्यवसाय और नौकरी द्वारा अपना परिवार को प्रतिपोषण करी से किछि संचय मध्य करूअछि। संचय करी करी जेतेबेले से गोटे गृह किणी अछि, मन करंतु दार्जिलिंग रे किणी अछि,
ଏକ ମନୋହର ସ୍ଥାନ, ଏକ ମନୋହର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଗୃହ ସେ କିଣିଅଛି ସେ ଗୃହ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୃହ। ସେ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୌକରି କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରୁଅଛନ୍ତି, ଦାସ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବେ, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦାସ ଗୃହରୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ଗୃହକୁ ଯିବେ, ଆପଣାର ଗୃହକୁ ଯିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ହିମାଳୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନର ବରଫ ଭିଜା ବାୟୁ, ଶୀତଳ ପବନ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଶିହରି ଉଠୁଥିବ। ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ। ସେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ରାତି 12ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, କଲିକତା ଯିବେ। କଲିକତାରୁ ସେମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବେ। ତେବେ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମାନ ପତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆସବାବ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବେ। ପ୍ୟାକିଂ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ। ଖାଇଦେଲା ପରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ମୁହଁ ସଫା ସୁତରା କରି ପୁରାପୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇ ଏଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଛି ରାତି 12ଟା। ସେ 12ଟା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ବୋଲିକିରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିବେ। କେତେବେଳେ ଟେମ୍ପୁ ଆସିବ, 11:30ଟାରେ ଟେମ୍ପୁ ଆସିବ। 11:30ଟା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବାଟ ଦେଖୁଥିବେ, ଟେମ୍ପୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ, ଗେଟ୍ ଫିଟାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଟେମ୍ପୁରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବେ, ସାମାନ ପତ୍ର ନେଇ, ତାପରେ ଚାଲିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେମାନେ କେତେ ତତ୍ପର ଭାବରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନକୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋକୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ତାଙ୍କର ନୂତନ ବାସଗୃହ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତତ୍ପର। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିଣାନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶ ସିଓନକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସି ଆମକୁ ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଅଛୁ। ତେବେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା। ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର 12 ପର୍ବରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ମିସ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର 9ଟି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। 10ମ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜାଗ ହୋଇ ରୁହ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହ, ଯେପରି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୃହ ବାହାରକୁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିସ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବ, ବାହାରି ଯିବ। ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଯିବ? ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିବ, ସୁଖରେ ରହିବ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବ, ସେଇ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି 12 ପର୍ବର ସେଇ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଓ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 6 ପଦରେ ଏବଂ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ପଢିବା। ସେହି ମାସର 14ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଆଉ ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ
ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ ସେହି ଗୃହଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ଆଉ 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ରି ମିଶର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ମିଶର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା, ପୁଣି ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ କରିବେ। ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ତାକୁ ନାମ ଦେଲେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇ ଏକ ସୁଖମୟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀ, ସିଓନର ଯାତ୍ରୀ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, ସେହି ସିଓନରେ ଆମକୁ ନେଇ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଖ ସୁଖ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖ। ତେବେ ସେହିପରି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ରହିଅଛି। ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କିପରି? ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଏକ ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ। ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ। ଆମକୁ ମେଷ ଶାବକର ବଳିଦାନ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯୋହନ ଡୁବକ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ସବୁ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ତାଙ୍କୁ ଯୋହନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ 1 ବର୍ଷୀୟ ମେଷ ଶାବକ ନେବ ଏବଂ ତାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ମେଷ ଶାବକ ନେବ ଏବଂ ସେହି ଶାବକକୁ ସେଇଦିନ ରାତ୍ରିରେ ବଳିଦାନ ଦେବ, ବଳି କରିବ ଏବଂ ସେହି ବଳିର ସେହି ମେଷ ଶାବକର ମାଂସକୁ ପକ୍କ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅପକ୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ, ସିଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ଏବଂ ପୋଡ଼ିକି ତାର ମାଂସ ଖାଇବ। ତେବେ ସେହି ମେଷ ଶାବକ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ ବଳିଦାନ ହେଲେ, କାହିଁକି? କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ। ସେ ନିଜେ ଜଗତର ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମାଂସ, সেই ମାଂସ ସେମାନେ ପକ୍ୱ କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ୱ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଇ ତାପରେ ସେ ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ସେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସେଇ ମାଂସ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ତୁମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୋହର ମାଂସ ତୁମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ
କୁ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ସେ ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ। ସେଇ ଫୁଙ୍କ କଣ? ସେଇ ଫୁଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ସେ ଫୁଙ୍କ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ସେହି ଜୀବନ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସେ ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ମାଂସ ଯଦି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଲେପନ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେପନ କଲେ? ଲେଖାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ନେଇ ଲେଖାଯାଏ 12 ପର୍ବର 7 ପଦରେ। 12 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ ସେହି ଗୃହଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। 2 ବାଜୁବନ୍ଧ, 2ଟି ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ ତାର କପାଳି ନେଣ୍ଟେଲ ଜାଗାରେ 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଏବଂ କପାଳି, ଏହା କ୍ରୁଶର ନିଦର୍ଶନ। ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସେ ପାପୀ ନଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ଦାଗ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ସେ ବହି ନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ବଳୀକୃତ ହେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଲେପନ କରିବାର ରହିଅଛି। ସେହି ରକ୍ତ ଆମକୁ କଣ କରେ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 11 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଟିକେ ଆମେ ପଢିଦେବା। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜର ବିଷୟକୁ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ରକ୍ତ କିଏ? ସେ ରକ୍ତ କଣ? ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ବାଇବଲର 2ଟି ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ, ସେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଲେପନ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ସେହି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଂହାରକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିଲା। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କର ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆଉ କ୍ଷମା ବିଷୟ ହେଉଛି ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। କ୍ଷମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଆମର ପାପରୁ କ୍ଷମା ପାଇବା। ସେହି ରକ୍ତ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା। ସେହି ରକ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ରକ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଲେପନ କରିବା, ସେହି ରକ୍ତକୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ରକ୍ତରେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଚୀକୃତ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବା। ତେବେ ଆମକୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଜକୁ କ୍ରୁଶ ସହିତ ଆମକୁ ସେଇ ଚିହ୍ନ, କ୍ରୁଶର ଚିହ୍ନ ସହିତ ଆମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ଖାଇବ, ଯେଉଁ ମାଂସ ଯେଉଁ ଖାଇବ ମେଷ ଶାବକର, ତାହା ଚଞ୍ଚଳ ଭୋଜନ କରିବ। 12 ପର୍ବର ତାର 11 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ, କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି ଚଞ୍ଚଳ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୋଜନ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ଭୋଜନ କରିବ। ଯେପରି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯିବା ଲୋକ, ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
धीरे धीरे खाइले नहीं, चंचल खाईदेले तापर बाहरी पड़े किपरि भाव में आम जीवु। आमको कौन करने को अच्छी, चंचल भोजन करने को अच्छी। से मांस को आमको चंचल भोजन करने को रही अच्छे। ताहेले से मांस कौन? प्रभु जीशु कहले मोहर मांस तुम्हें खाइब नहीं ताहेले तुम ठारे जीवन नहीं। तांकर मांस कौन? से किए? यीशु ख्रीष्ट किए? जोहन तार प्रथम पर्व लिखती, जोहन तार प्रथम पर्व लिखती जोहन लिखित सुसमाचार तार प्रथम पर्व हम देखा कौन लेखा है। एक पदर लिखा जाए आद्यरे वाक्य थिले, आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर संगरे थिले, सेही वाक्य ईश्वर थिले। पुणे सेही वाक्य किए आम देखा जदि 14 पदरे आउ सेही वाक्य देहवंत हेले, पुणे अनुग्रह सत्य परिपूर्ण होई आम्भमानक मध्य बास कले। आ पितांक ठारू आगत अद्वितीय पुत्रंक महिमा सदृश आमने ताहांक महिमा देखिलु। से परमेश्वर थिले, से वाक्य परमेश्वर थिले आ देहवंत हेले। देहवंत किए हेले? वाक्य देहवंत हेले। देहवंत है से देह को से आमको प्रदान कले। एई मांस तुम भोजन न कले, मो शरीर मांस तुम भोजन न कले तुम ठारे जीवन नाही। से देहवंत प्रभु जीशु हेउछंती से वाक्य। से वाक्य कोठारे थिले? ईश्वर सहित थिले। आ सेही वाक्य ही ईश्वर थिले। प्रभु जीशु होउछंती सेही वाक्य। से वाक्य को आम ग्रहण करने को पड़ो। से वाक्य कौन? से नूतन नियम स्थापन कर नियम गुड़ी को आमको पालन करने को हेबो। एई नियम गुड़ी को आमको ग्रहण करने को हेबो। तेबे आम एई वाक्य रूपक आहार भोजन करवा। किपरि भोजन करवा? धीरे धीरे नुहे, प्रभुंकर आगमन अति सन्निकट। एई वाक्य को आम अंतरस्थ करवा, सबु बेले वाक्य रे ध्यान देवा। दाऊद तांकर गीत संगीता प्रथम पर्व लिखती जो जन दुष्ट मान मंत्रण चले ना, पापी मान मार्ग रे ठिया हुए ना, पुणी निंदक मान सभारे बसे ना, पुणी जार ईश्वर वाक्य व्यवस्था रे दिवारात्र ध्यान करे से लोक धन्य। आम टिके सेटा को जदि पढ़ीदेवा ताहले भल हबो। तेज आम पढ़ा गीत संगीता तार 1 पर्व। मात्र सदाप्रभु व्यवस्था रे जार आमोद थाए ओ जे दिवारात्र ताहांकर व्यवस्था ध्यान करे से धन्य। अर्थात जे ए वाक्य सदा सर्वदा ए व्यवस्था पुस्तक, ए नियम पुस्तक, आदि पुस्तक एवं नूतन पुरातन नियम एवं नूतन नियम ए दुईटी पुस्तक को दिवारात्र ध्यान करिवो, जे ए वाक्य द्वारा ए व्यवस्था को सबु बेले ध्यान करथिबो एवं आमोद करथिबो, ए वाक्य रे आमोद करथिबो से धन्य बोली कहंती। हमको दरकार प्रस्तुत हेबा पाए ए वाक्य हमको अंतरस्थ करबा पड़िबो। काहे आमे ए वाक्य आम पाखरे तो बाइबल अच्छी, आम पाखरे तो पुस्तक अच्छी, तेबे एहा को आमे अंतरस्थ करिवार कोन दरकार अछि? प्रिय बंधुगण, समय आ नाही, अल्प समय परे ए वाक्य ए पुस्तक गुड़िक आम पाखरे नथिबो, ए वाक्य आम पाखरे नथिबो। जदि आमे ए वाक्य को अंतरस्थ करिछु आम अंतर मध्य से वाक्य रहिबो। सेतिपाई हमको वाक्य निज अंतर मध्य रखिबा को पड़िबो। एही वाक्य आम पाइबा नाही, खोजिले मध्य पाइबा नाही। शास्त्र ताहा प्रकाश करे, जेते खोजिले मध्य कोठी वाक्य टिके सुनिबी कि वाक्य बही पढ़िबी बोली को जदि चिंता करबा बही मिलिबो नाही किंबा केही आ सुनाइबे नाही। तेणु करी हमको एई समय मध्य शीघ्र शीघ्र चंचल चंचल हमको ए वाक्य रूपक आहार ग्रहण करने को रही अछि। तेबे ए वाक्य जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शरीर ताकू आमे ग्रहण करने को रही अछि। तेबे आम ठारे जीवन अछि एवं तांकर आगमन समय आमे प्रस्तुत होई तांकर अपेक्षा रे रही पारिबा। तेबे आमे देखिबा तापर चतुर्थ विषय रे लिखा जाए
କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି। କୋଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରି। କୋଟି ବନ୍ଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଣ୍ଟାରେ, ଆମର କୋଟିରେ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ଚମଡ଼ାର ବେଲ୍ଟ ଲଗା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ଉଠଉଥିଲୁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବଳ ଆସିବ, ଶରୀରରେ ବଳ ଆସିବ, ବଳ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବା। ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଟି ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ବଳ ଆସେ। ଦାଉଦ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋହର ବଳ ଓ ମୋହର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋହର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଳ। ସେଇ ବଳକୁ ଆମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏକତ୍ର ରୁହ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମରେ ଥାଅ, ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥାଅ। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି, ସେଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ସବଳ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ, ତୁମମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଇଦିନ ସେମାନେ 120 ଜଣ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସେ ମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏକତ୍ର ରହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି, ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ତାର 1-2 ପର୍ବରେ, ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ତାର 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଜିହ୍ୱା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବେଲ୍ଟ ବା କୋଟି ବନ୍ଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହିଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଏହା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ରୋମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଜାତ ହେଲା। ଆଉ ସେ 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତୁମେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଟା କିଏ? ମୁଁ ଜାଣିନି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଯେଉଁ ପିତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହି ପିତର ସେଦିନ ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଭୟାଳୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିତର କଣ କଲେ? ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ଯୋଉ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଫେରିଗଲେ। କି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି? ମାଛ ଧରିବା ବିଷୟରେ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତୁମମାନେ
ମାଛ ଧରିବା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ସେ ମାଛ ଧରିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥାଅ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆସିବେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୋର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ 3 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାରରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କିଏ ତୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲା, ପିତର ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ମଝିରେ ରହିଲେ, ପିତର ମଝିରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଅଛ? ସେହି ସମୟରେ ପିତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଶକ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠିରେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବଧ କରିଅଛ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କରିଅଛ, ସେହି ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଜି ଜୀବିତ। ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛି। ଏଇ କଥା କହିବାର ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଧିକାର ଆସିଲା? କେତେ ସାହସ ସେମାନଙ୍କର! ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଜକ, ଫାରୁସି, ସାଦୁକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, 4 ପର୍ବର ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବର ତାର 13 ପଦରେ, ସେମାନେ ପିତର ଓ ଯୋହନଙ୍କ ସାହସ ଦେଖି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଏହା ବୁଝି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅତି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଛ ଧରାଳି ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ଧରି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସାହସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଳ ଯୋଗାଇଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ସେହିପରି କଟିବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ କଟିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା? ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା, ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ସେ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। 5ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଦୁକା ଗ୍ରହଣ ଲେଖାଯାଏ 12 ପର୍ବର ତାର 11 ପଦରେ, କଟିବନ୍ଧନ କରି ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେଇ, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦେବ। ଏଇ ପାଦୁକା କ'ଣ? ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ରହିଅଛି, ଆମେ ଯିବାର ରହିଅଛି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାର ରହିଅଛି, ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାର ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗମନ କରିବାର ରହିଅଛି, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଗୃହକୁ ଆମେ ଗମନ କରିବାର ରହିଅଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବାର ରହିଅଛି। ଏଇ ପାଦୁକା କ'ଣ? ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଏଫେସିୟ ତାର 6 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ,
ଯେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପକ ପାଦୁକା, ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ଏଇଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପକ ପାଦୁକା, କଟିବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପକ ପାଦୁକା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପକ ପାଦୁକା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିବା। ଏହା ହେଉଛି ସୁସଜ୍ଜତା। ଯେତେବେଳେ ରନ୍ କରନ୍ତି, ଦୌଡ଼ାଳି ମାନେ ରନ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ହାତକୁ ତଳେ ଦେବେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ରହିଥିବ, ଆଉ ହୁଇସିଲ୍ ମାଜିଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଯାହାର ଜୋତା ନଥିବ ସେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜୋତା ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବ। ପୁରା ବାହାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକରି ଯିବ। ଡାକ ଆସିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ତୁରିଧ୍ୱନି ହେବ। ତୁରିଧ୍ୱନି ହେଉ ହେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ସିଓନ ଦେଶକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ସେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥାନକୁ। ତେବେ ଆମକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସଜ୍ଜତା ହୋଇ, ଖାଲି ଜୋତା ତ ନୁହେଁ, ଜୋତା କେବଳ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା? ଆମେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା, ସୁସଜ୍ଜତା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଡାକରା ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପାଦୁକା ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଆମକୁ ଯଦି ସୁସଜ୍ଜତା ଭାବରେ ଆମେ ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ପ୍ରଥମ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ, ଶେଷ ତୁରିଧ୍ୱନିରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠରେ ଯଷ୍ଟି ବହନ। ଯଷ୍ଟି ବହନ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯଷ୍ଟି ବହନ ଲେଖାଯାଏ, କଣ ଲେଖାଯାଏ? ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି, ହସ୍ତରେ ଯଷ୍ଟି ଘେନି। ଆମର ବାଡ଼ି ଆମ ହାତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବାଡ଼ି କଣ? ବାଡ଼ି ଗୋଟିଏ, ଆଗ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ବାଡ଼ି ଧରିଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ସେଟା ନିୟମ ଥିଲା। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବାହାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ବାଡ଼ି କଣ? ଏଇ ବାଡ଼ି କଣ? ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 4 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଓ 5 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଓ 8 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, 3ଟା ଜାଗାରେ ଏଇ ବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ, ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ପର୍ବ ଦେଖିବା ଆମେ। 4 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିନା ଡାକରାରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କେବଳ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେହି ବଞ୍ଚେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାକୁ ଡାକରା ଆସିଲେ ଯାଇପାରିବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଯିବ, ସେ ଡାକରା ପାଇଲେ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନିୟମ, ରାଜାଙ୍କର ନିୟମ। ଅକ୍କେଶର ରାଜା ସେ ଏହି ବିଷୟ ନିୟମ କାନୁନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ 30 ଦିନ ହେଲା ସେ ଡାକରା ଆସିନାହିଁ। ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଏହି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ମୁଁ ଯିବି, ରାଜା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ ବଢାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କାଳେ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ। ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ, ରାଜଦଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ବାଡ଼ି, ସେ ଯଦି ବଢାଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା, ସେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟର ଗଲେ
ଆଉ ରାଜା ସେଇ ବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଆଉ ରାଣୀ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ, ସେ ଆଉ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ସେ ଜଷ୍ଟି କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏହା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର, ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେ ଅଧିକାରକୁ ସେ ଜଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରକୁ, ତାଙ୍କର ଆଇନକୁ, ତାଙ୍କର ନିୟମକୁ ସେ ସେଇ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ବାଡ଼ି ଯଦି କାହା ଆଡ଼କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଆଉ ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ବଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଆମକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମର ବାଡ଼ି ଘେନ। এই ବାଡ଼ି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? এই ବାଡ଼ି କ'ଣ ଆମର? এই ଜଷ୍ଟି ଆମର କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର। ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଆମକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଅଧିକାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? କି ଅଧିକାର ତାହା? ଆମକୁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଗାଲାତି ତାର 3 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ସେ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଗାଲାତି ତାର 3 ପର୍ବ 26 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗାଲାତି ତାର 3 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଅଛ। এই ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, এই ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ এই ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଆମକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକାର। ଏହି ଅଧିକାର ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଅଧିକାର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଏହି ଅଧିକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେରିତରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା, ମାର୍କ ତାର 16 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହେବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ଏହା ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ସେ ଜଷ୍ଟି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଜଷ୍ଟି, ସେ ଅଧିକାର ରୂପକ ଜଷ୍ଟି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଗମନ ସମୟରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ରହିଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ପାଇ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଅପେକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଆଜି ହେବ ନା କାଲି ହେବ ନା ଆଉ କେତେ ମାସ ଗଲେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ, ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ସେ ସନ୍ନିକଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଅଛି। କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ଟେମ୍ପୋ ଆସିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଠାରେ ବସି ଆମର ସେଇ ନୂତନ ଗୃହ, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୃହ, ସୁଖମୟ ସ୍ଥାନର ଗୃହ, ଆମର ଆପଣାର ଗୃହକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ କର୍ଣ୍ଣେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପିତରକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ପାଖରେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବୋଲି କହୁ। କର୍ଣ୍ଣେଲ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପିତର ଆସିବେ
ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ଆମକୁ କହିବେ। ସେ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ପିତର ଆସି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ସେ ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଅବତରଣ କଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ପିତର କହୁଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବାରେ କିଏ ଜଳ ବାରଣ କରିପାରିବ କି? କେହି ଜଳ ବାରଣ କରି ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡାକରା ଆସିବ, ଶେଷ ତ୍ୱରିତ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର କଣ ହେବ? ରାଜ୍ୟ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହେବ। ଆମମାନେ ଆମର ଏହି ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ। ତେବେ ସେହି ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଦେଖୁ ମହାମାରୀ ଆସିଅଛି। ଏହିପରି ମହାମାରୀ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ମହାମାରୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ହୋଇଅଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନୁହେଁ, ସବୁ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଗୃହରେ ଲୁଚି କରି ରହିବାକୁ କୁହାଯାଉଅଛି। ଔଷଧ ତାର ସେ ମହାମାରୀର ଜୀବାଣୁକୁ ବା ସେଇ ଭାଇରସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛନ୍ତି ଲୋକେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି କହିହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସେଇ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆହୁରି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯିବ ଏ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ମହାମାରୀ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଅଛି, ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଅଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଜି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ମହାମାରୀ କାହିଁକି ଆସିଅଛି? ଏହା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ମହାମାରୀ ହେବ, ସେ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ, ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ମେଷ ଶାବକ ବଳିଦାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପରୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ, ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଆହାର ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ସବୁକୁ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିପାରିବା। ପଞ୍ଚମରେ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜତା ହେବା, ସୁସଜ୍ଜ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜୋତା ପିନ୍ଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧି, ପାଦୁକା ପାଦରେ ଘେନିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦରେ ଆମେ ପାଦୁକା ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜ ହୋଇ ରହିବା। ଯେପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶେଷ ତ୍ୱରିତ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ଅଧିକାର, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇଅଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହସ୍ତରେ ଧରିବା, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ହସ୍ତରେ ଧରିବା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିବୁ। ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ନେବେ। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଗମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ
ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ଆମର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଲ। ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଆଗମନର ସନ୍ନିକଟ ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତୁମଠାରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମର ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ ମାର୍ଜନା କର। ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ଦେଇ, ଶକ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମରି ଇଚ୍ଛା, ତୁମରି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମରି ସେ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଆହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସହଭାଗିତା, ଉପଦେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ଉପକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।